ஹாய் வணக்கம். லாஸ்ட் வீடியோவில் டிஸ்க்ரீட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் MA 8351 இன்ட்ரோடக்ஷன் அண்ட் சிலபஸ் பார்த்தோம். இந்த கிளாஸில் யூனிட் 1 பார்க்கலாம், லாஜிக் அண்ட் ப்ரூஃப்ஸ். ஃபஸ்ட் டாபிக் ப்ரொபோசிஷனல் லாஜிக். வாங்க பார்க்கலாம். ப்ரொபோசிஷனல் லாஜிக். ப்ரொபோசிஷனல் லாஜிக்னா என்ன? The area of logic that deals with propositions is called the propositional calculus or propositional logic. Propositions பத்தி படிக்கிறது தான் என்னது? Propositional logic. Sentence. Sentenceனா என்னன்னு பார்க்கலாம். A number of words making complete grammatical structure having sense and meaning is called a sentence. There are two types of sentence. So sentence na ennadu? A number of words making complete grammatical structure having sense and meaning. So there are two types of sentences. Ennadu? First one declarative sentence, second one non-declarative sentence. Declarative sentence na ennan paakalam. Declarative sentence makes a statement that declares something or gives reliable information or idea. So declarative sentence na ennadu? It's declare something. Okay va? Example paakalam. First one, Chennai is the capital of Tamil Nadu. So idu or statement. So Chennai is the capital of Tamil Nadu. Rendavathu example, 1 plus 6 is equal to 7. Idhu or statement. Third, New Delhi is in England. Idu or statement. It may be true or false. Non-declarative sentence. Non-declarative sentence na enna? Statement that does not declare something. So அது எதுவுமே declare பண்ணல அப்படின்னா non-declarative sentence. Example, sentences which are exclamatory, interrogative and command in nature are non-declarative sentences. ஸோ இட் மே பி எக்ஸ்க்ளமேட்டரியாக இருக்கலாம், இன்டரோகேட்டிவாக இருக்கலாம், இல்லை கமாண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கலாம். எக்ஸாம்பிள்ஸ் எப்படி? வாட் ஆர் யூ டூயிங்? ஸோ இட்ஸ் அ ஆஸ்கிங் கொஸ்டின். ஸோ இட்ஸ் நாட் எ டிக்ளரேட்டிவ் சென்டென்ஸ். அடுத்தது எக்ஸ் ப்ளஸ் 5 இஸ் ஈக்குவல் டு 7. ஸோ இங்கே வேரியபிள் எக்ஸ்ன்னு இருக்குது. ஸோ எக்ஸ்னுடைய வேல்யூ தெரிஞ்சாதான், பர்டிகுலர் வேல்யூ தெரிஞ்சாதான் அது டிக்ளேர், ஏதாவது இட் டிக்ளேர் சம்திங் ஆர் நாட் அப்படின்னு சொல்ல முடியும். ஸோ திஸ் இஸ் நான் டிக்ளரேட்டிவ் சென்டென்ஸ். ப்ரொபோசிஷன். ஸோ டெஃபினிஷன் பார்க்கலாம். எ ப்ரொபோசிஷன் ஆர் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் எ டிக்ளரேட்டிவ் சென்டென்ஸ் விச் இஸ் எய்தர் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் பட் நாட் போத். ப்ரொபோசிஷன்னா என்னது? ப்ரொபோசிஷனை ஸ்டேட்மெண்ட்னு சொல்லலாம். அது எப்படி இருக்கணும்? இஸ் எ டிக்ளரேட்டிவ் சென்டென்ஸ். டிக்ளரேட்டிவ் சென்டென்ஸாக இருக்கணும். விச் இஸ் எய்தர் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ். ஒன்று ட்ரூவாக இருக்கணும், அப்படி இல்லைன்னா ஃபால்ஸாக இருக்கணும். என்னவாக இருக்கக்கூடாது, பட் நாட் போத், ரெண்டுமே மிக்ஸ் பண்ணி இருக்கக்கூடாது. எக்ஸாம்பிள், நியூ டெல்லி இஸ் த கேபிட்டல் ஆஃப் இந்தியா. இது ட்ரூவா? எஸ், ட்ரூ. ஸோ நியூ டெல்லி இஸ் த கேபிட்டல் ஆஃப் இந்தியா. ரெண்டாவது எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள், 2 + 1 is equal to 3. தட் இஸ் ஆல்சோ ட்ரூ. தேர்ட் ஒன், 2 + 1 is equal to true. 2 + 1 is equal to 2. That is wrong. So look at this. Here propositions 1 and 2 are true, whereas 3 is false. Note, statements are usually denoted by the letters small p, q, r, etc. and also the capital letters capital A, B, C, etc. p, q, with the exception of capital T and capital F are also used. So propositions எப்படிலாம் denote பண்ணலாம்? small p, q letters யூஸ் பண்ணலாம், capital A, B, C, p, q யூஸ் பண்ணலாம், except capital T and capital F. ஏன்னா true or false யூஸ் பண்ணுறதுக்காக, அதை தவிர மீதி எல்லா லெட்டர்லையும் யூஸ் பண்ணலாம். Some sentences that are not propositions நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம். So asking question, how are you? Read this carefully. So it gives some instruction. X plus 1 is equal to 2, the variable x. Fourth la x plus y is equal to z. So therefore sentences 1 and 2 are not propositions because they are not declarative sentence.
கொஸ்டின் மார்க் இருக்குது, சம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குற மாதிரி இருக்குது. 3 and 4 are not propositions because they are neither true nor false. இங்கே எக்ஸோட வேல்யூ பொறுத்து தான் இது ட்ரூவா ஃபால்ஸ்ன்னு சொல்ல முடியும். அதே மாதிரி இங்கே எக்ஸ் ஒய் இசட் 3 வேல்யூ பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது. அதனால these are all not propositions. அடுத்த டெஃபினிஷன் பிரைமரி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் we call it as atomic statements. என்னன்னு பார்க்கலாம். A declarative sentence which cannot be further split up into simple sentences are called primary statements, or atomic statements or primitive statements. ஒரு declarative sentence இருக்குன்னா அது அதுக்கப்புறம் ஸ்பில் பண்ணவே முடியாது. ஸ்பில் பண்ணால் மீனிங் இருக்காது. அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு பேர் என்னது? பிரைமரி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். Next definition, connectives. Connectives is an operation which is used to connect two or more than two statements. ஸோ 2 ஸ்டேட்மெண்ட் இல்லை அதுக்கு மேலே இருந்தது அப்படின்னா ரெண்டுத்தையும் கனெக்ட் பண்ணலாம். கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு பேர் என்னது? கனெக்டிவ்ஸ். சிம்பிளி இட் இஸ் கால்டு சென்டென்ஷியல் கனெக்டிவ்ஸ். இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் ஆஸ் லாஜிக்கல் கனெக்டிவ்ஸ் ஆர் லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ். லாஜிக்கல் கனெக்டிவ்ஸ் ஆர் லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ். அடுத்த டெஃபினிஷன் காம்பவுண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். காம்பவுண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்னா என்னன்னு பார்க்கலாம். Statements which contains one or more primary statements and some connectives are called compound or molecular or composite statements. Example பார்க்கலாம். Consider the following sentences. The sun is shining today and it is colder than yesterday. So the sun is shining today is a proposition or statement. It is colder than yesterday. That is also one statement. இது ரெண்டுத்தையும் கனெக்ட் பண்ணுறது என்னது? and. So and is connectives. Sita is intelligent and she studies every night. Okay, so these are all compound statement. இப்போ லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆர் லாஜிக்கல் கனெக்டிவ்ஸ். ஸோ மெயின்லி we are having 5 basic connectives. The phrases or words which combine simple statements are called logical connectives. என்னென்னு பார்க்கலாம். லாஜிக்கல் கனெக்டிவ்ஸ். ஃபஸ்ட்டு நாட், அதுக்கு நேம் என்னென்னா நெகேஷன் சொல்லுவோம். நெகேஷன். சிம்பிள், இந்த சிம்பிள் யூஸ் பண்ணலாம், அப்படி இல்லைன்னா இந்த சிம்பிள் யூஸ் பண்ணலாம். இது என்ன டைப் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னா யூனரி. செகண்ட் அண்ட், நேம் எப்படி? கன்ஜங்ஷன். கன்ஜங்ஷன், இது சிம்பிள் இந்த மாதிரி போடணும். திஸ் இஸ் பைனரி ஆப்ரேட்டர். அடுத்தது ஆர், டிஸ்ஜங்ஷன். டிஸ்ஜங்ஷன், சிம்பிள் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுவோம், வி மாதிரி யூஸ் பண்ணுவோம். திஸ் இஸ் ஆல்சோ பைனரி ஆப்ரேட்டர். ஃபோர்த் ஒன் இஃப் தென், இதனோட நேம் என்ன? கண்டிஷனல் ஆர் இம்ப்ளிகேஷன். சிம்பிள், ஏரோ மார்க், ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஏரோ மார்க் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ பைனரி ஆப்ரேட்டர். லாஸ்ட் ஒன் இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப், பை கண்டிஷனல். ஸோ எய்தர் டபுள் சைடு ஏரோ மார்க் யூஸ் பண்ணுவோம், அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ பைனரி ஆப்ரேட்டர். இப்போ ஒன் பை ஒன்னாக என்னென்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார்முலா என்னன்னு பார்க்கலாம். So what is statement formula? A statement formula is an expression which is a string consisting of variables, parentheses and connective symbols. So ஒரு statement formula என்னன்னா அதில் என்னென்னலாம் it contains or it consists of variables, parentheses and connectives. இப்போ பார்த்தோம் இல்லையா, connectives அது எல்லாமே, அப்புறம் brackets, அப்புறம் statements. Well formed formula. So well formed formula na enna? A well formed formula can be generated by the following rules. A statement variable standing alone is a well formed formula. ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தனியாக இருந்ததுன்னா அது மீனிங்ஃபுல்லாக இருக்கணும். ஸோ அதுதான் a statement variable standing alone is a well formed formula. Second, if A is well formed formula, then not A is a well formed formula. Third one, if A and B are well formed formula, then A or B, A and B, A implies B and A if and only if B are well formed formula.
ஸோ இந்த 3 கண்டிஷனுமே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற மாதிரி இருந்ததுன்னா அது என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா வெல் ஃபார்ம்டு ஃபார்முலான்னு சொல்லுவோம். அடுத்தது ட்ரூத் டேபிள்ஸ். டெஃபினிஷன் பார்க்கலாம். The truth value of a proposition is either true or false. ஸோ ப்ரொப்போசிஷன்னா உங்களுக்கு தெரியும், எய்தர் ட்ரூவாக இருக்கணும், அப்படி இல்லைன்னா ஃபால்ஸாக இருக்கணும். A truth table is a table that shows the truth values of a compound proposition for all possible cases. Okay, truth table என்ன பண்ணணும், காம்பவுண்ட் ப்ரொப்போசிஷனுடைய ஆல் பாசிபிள் கேசஸையும் இண்டிகேட் பண்ணணும். அதுதான் ட்ரூத் டேபிள். Note how many rows are needed in the truth table of a given statement. ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா எவ்வளோ ரோஸ் வேணும்? ஸோ the answer is the number of rows needed in the truth table is 2 to the power n rows. n is number of variables. ப்ராப்ளம் போடும்போது இது என்னன்னு டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். இப்போ பேசிக் லாஜிக்கல் கனெக்டிவிட்டிஸ் பார்க்கலாம். ஆல்ரெடி நம்ம சொன்னோம் இல்லையா 5 கனெக்டிவிட்டிஸ். அதுக்கு ட்ரூத் டேபிள் அதனுடைய டெஃபினிஷன் பார்க்கலாம். நெகேஷன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு கனெக்டிவ்ஸ் என்னது, நெகேஷன். இந்த சிம்பிள் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம், அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி. இதுக்கு ரீட் எப்படி பண்ணணும், நாட். த நெகேஷன் ஆஃப் எ ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ஜென்ரலி ஃபார்ம்டு பை இன்ட்ரடியூசிங் த வேர்ட் நாட் அட் எ ப்ராப்பர் பிளேஸ் இன் தி கிவன் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குன்னா ப்ராப்பர் பிளேஸில் நாட் யூஸ் பண்ணி எழுதணும். ஸோ ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் பாசிட்டிவாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் நெகட்டிவாக எழுதணும். ஸோ தட் இஸ் நெகேஷன். சிம்பாலிக்கலி நாட் பி ரீட் as not p denote the negation of p. The truth value of not p depends on the truth value of p. ஸோ ட்ரூத் டேபிள் எப்படி எழுதுறது, ஃபஸ்ட்டு பிங்கிறது ஒரே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ பாசிபிள் என்னென்ன ட்ரூத் வேல்யூ, டி இருக்கலாம், இல்லை எஃப் இருக்கலாம், ட்ரூ இருக்கலாம், இல்லை ஃபால்ஸ் இருக்கலாம். அப்போ நாட் பின்னா என்னது, இங்கே ட்ரூனா ஃபால்ஸ், ஃபால்ஸ்னா ட்ரூ. தட் இஸ் தி ட்ரூத் டேபிள். கன்ஜங்ஷன், அண்ட் இந்த மாதிரி சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுவோம். கன்ஜங்ஷன். இஃப் 2 statements are combined by the word and to form a compound proposition, then the resulting proposition is called the conjunction of 2 propositions. and யூஸ் பண்ணி 2 ப்ரொபோசிஷனை கம்பைன் பண்ணி எழுதுகிறோன்னா இந்த அண்டுங்கிறது என்னது, கன்ஜங்ஷன். Symbolically, if P and Q are 2 simple statements, then P and Q denote the conjunction of P and Q and is read as P and Q. If P and Q have the truth values T, then P and Q has the truth value T. Otherwise, P and Q has the truth value F. So, truth table பார்க்கலாம். ஸோ இங்கே P and Q 2 ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. அப்போ எத்தனை பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கணும் அப்படின்னா 4 பாசிபிலிட்டிஸ், 4 பாசிபிலிட்டிஸ் எழுதணும். ஸோ 4 பாசிபிலிட்டிஸ் TT, TF, FT, FF. நான் இது எப்படி எழுதுறதுன்னு அடுத்த கிளாஸில் பார்க்கலாம். இப்போ ஜஸ்ட்டு நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ PQ. இப்போ இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இது என்ன சொல்லுது, P and Q. ஸோ ரெண்டுமே ட்ரூவாக இருந்ததுன்னா we can get true. Remaining all the cases we have F. Disjunction, or. Any 2 statements can be connected by the word or to form a compound statement called disjunction. Symbolically, if P and Q are 2 simple statements, then P or Q denotes the disjunction of P and Q and read as P or Q. So P or Q has the truth value T if P or Q has truth value T, and P or Q has truth value F if and both P and Q have the truth value F. So பார்க்கலாம், ட்ரூத் டேபிள் எப்படி எழுதுறதுன்னு பார்க்கலாம். PQ அதே மாதிரி 4 பாசிபிலிட்டிஸ் எழுதிக்கணும். ஸோ P or Q. ஸோ இந்த P and Qவில் ஒரு இடத்துல ட்ரூ இருந்தாலே ட்ரூ, ரெண்டுமே ஃபால்ஸ்னால் மட்டும்தான் ஃபால்ஸ். ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட் இதில் ரெண்டுமே ட்ரூ T, அடுத்துல இங்கே ஒரு T இருக்குது அதனால T, இங்கே ஒரு T இருக்குது T, இங்கே ரெண்டுமே F அதனால F. கண்டிஷனல் ஆர் இம்ப்ளிகேஷன். If 2 statements are combined by using the logical connectives if then the resulting statement is called a conditional statement. If P and Q are 2 statements forming the implication if P then Q, then we denote this implication P imply Q.
ஸோ நொட்டேஷன் P implies Qன்னு எழுதுகிறோம். The statement P implies Q has truth value F if P has the truth value T and Q has the truth value F. And note this, P, Q அதே மாதிரி எழுதிக்கிறோம். ஸோ 4 பாசிபிலிட்டிஸ் எழுதிக்கிறோம். இங்கே என்ன அப்படின்னா ஈஸியாக நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ TTனா T, TFனா F, FTனா T, FFனா T. Biconditional statement, that is if and only if. இந்த symbol யூஸ் பண்ணுவோம். Let P and Q be propositions, two propositions. The biconditional statement P if and only if Q is the proposition P if and only if Q. The statement P if and only if Q has truth value T whenever both P and Q have identical truth values. Table பார்க்கலாம். ஸோ PQ அதே மாதிரி 4 பாசிபிலிட்டிஸ் எழுதிக்கலாம். இங்கே P if and only if Q அப்படின்னா என்னென்னா, இங்கே P and Q ரெண்டுமே சேம் சிம்பிளாக இருந்ததுன்னா ட்ரூ, இங்கே T எழுதணும். ஸோ T, F, T, ரிமைனிங் F. Note, the propositions P imply Q or P if and only if Q are usually expressed as follows. ஸோ எப்படிலாம் ரீட் பண்ணலாம் அப்படின்னா, P implies Q, if P then Q, or P implies Q, P only if Q, Q is necessary for P, P is sufficient for Q. அடுத்தது P if and only if Q. ஸோ P if and only if Q, P if Q, P is necessary and sufficient for Q, if P then Q, and conversely. ஸோ சம்மரி, இப்போ நான் சொல்கிறேன் இந்த டேபிள் எப்படி ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி எழுதுறதுன்னு சொல்கிறேன். ஸோ இட்ஸ் அ வெரி ஈஸி மெத்தட். நவ் ஐ டெல் யூ. ஸோ P, TT, இங்கே நாட் P இருக்கா. ஸோ நெகேஷன், இங்கே ட்ரூனா இங்கே ஃபால்ஸுனா ட்ரூ. இது ஈஸியாக நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது அண்டு, P அண்டு Q. ஸோ ரெண்டுமே ட்ரூனா ட்ரூ, ரிமைனிங் ஆல் த கேஸ் ஃபால்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக எழுதலாம், எந்த ஒரு கன்ஃபியூஷனும் இல்லாமல் எழுதலாம். ஸோ மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ணுறேன், ரெண்டுமே ட்ரூனா ட்ரூ, ரிமைனிங் ஆல் த கேஸ் ஃபால்ஸ். அடுத்ததில் PRQ. ஸோ அட்லீஸ்ட் ஒன் ட்ரூ அப்படின்னா ட்ரூ, ரெண்டுமே ஃபால்ஸ்னால் மட்டும்தான் ஃபால்ஸ். கிளியராக மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ணுறேன், அட்லீஸ்ட் ஒன் T அப்படின்னா ஒன் ட்ரூனா ட்ரூ, அதர்வைஸ் ஃபால்ஸ். அடுத்தது P implies Q. அதே மாதிரி P if and only if Q. இது ரெண்டுத்துக்கு ஒரு கம்பேரிசன் இருக்குது, அது என்னன்னு சொல்கிறேன். சேம் ஐடென்டிக்கல், தட் இஸ் சேம் ஆர் ஐடென்டிக்கல், TT ஆர் இங்கே FF. ஸோ சேம் ஐடென்டிக்கல் சேமாக வந்தது அப்படின்னா ட்ரூ. இங்கே பாருங்கள் TTT, FFT. அதே மாதிரி இங்கேயும் TTT, FFT. இங்கே மிக்ஸ் பண்ணி வந்ததுன்னா T implies F, F implies T. ஸோ இங்கே என்ன இருக்கோ அதை எடுத்து இங்கே எழுதணும். ஸோ T implies F அப்படின்னா F, F implies T அப்படின்னா T. ஸோ this is P implies T. பட் இங்கே ஆல்ரெடி இந்த ரெண்டு இது பார்த்துட்டோம், இங்கே அதர்வைஸ் ஃபால்ஸ், FF. ஸோ ரொம்ப ஈஸி, ப்ராப்ளம் போடும்போது இன்னும் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். Thank you for watching this. Please like, share and subscribe. Thank you.